पल जान बचकई नो दासी बचीम बचकवा सहर चे मानजल बची पासई दिसी पासवल का जलजल चिवशी चिकल जलजल वशी नु मुंगा तासो चिकल द कोटी न उजू नदा बची जान सरा पत्रख की उनिसो बड़स्तन तिन लरकू औ अल गुल जुड़कू इशाबई जलजल द असिन चिदा कूर दर बांदे रर्तौशी न ची बची मानजल वे खई नु दासी अल गुल पे जोड़ा वाला का जलजल ची बचो पासे 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 वोले द जहन्नम ऊर दे द जहन्नम ऊर दे द जहन्नम ऊर दे दासी बची बची पासवा मानजल ची असे न ची दा बची में दा मुंज न कई और ब्या पे द जहन्नम ऊर मुसल्लत ची नो अल गुल पा बचो जोड़ा वाओ बची दासी पवार खताए बांदे मानजल पासवा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अल्लाह वही जानुनम बच के उदा बची मुम गोरे बच गई तच मानजल राजियो बची दी उद प्रात दी नुजान दे दौर न बच को खुगोरे बची दी बच न कड़ल बची पासवा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पासे बचो पासे मानजल पासे द जहन्नम ऊर दे अल्लाह वही चिजान तिम बच के वो बची ती न हम बच के मुंग डेर खलक खुद जान पिकरुम न कहू औ कदजान पिकर कहू नु डेर खलक ब्या द औलाद पिकर न कर द जान पिकर कई खुद औलाद न कई बदजान पिकर के बद औलाद पिकर के द जान द औलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मुरू औलादकुम बिस्सला वहुम अबनाउ सब'i सिनीन बचो तद मानज हुक्म कवई चिकलम दा बची उवो कालू तवरसी ची उवो कालू तवरसी न मानज हुक्म वर्ता कवा प मानजय आदत कवा द जान सरे जुमात तबोजा बचिया मुंज दे अस्सलातु इमादुद्दीन दाद दिन स्तंदा पदी मुंज बांदी दिन वलाड़ दे औ दा मुंज द इमामुल अंबिया दस्तरगु यखवाले बचिया जची जुमानजल मुरू औलादकुम बिस्सला वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्रि सिनीन चे लसो कालो तरी बचे और से दो बची दी मुंज न कहो ब्याय वखा ब्यावर त सजा वर कवा ब्यावर त जोरन वर कवा बचिया त द लसो कालो त मुंज न के वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्रि सिनीन चे लसो कालो तो उरसे दल ब्या वाला पा मुंस सजा वर्का वोले दे मुंस प्रे खो दे बचिया मुंस प्रे खोद में किताब की निश्त दे मुंस प्रे खोद दे न बर्दाश्त को मगवरे पदी दिन वलाड़ दे दाद दिन स्तंदा अस्सलातु इमादुद्दीन बचिया तावली मुन न दे कड़े कुरान की चिकम जेम रागलीन वही अकीमुस्सला मुंस कायम कई जिसने वही ची मुंज वकई अकीमुस्सला मुंस कायम कई द क़ियाम यव तर्जमा उलमा दा कई ची द दे माना दादा ची मुंस कई नो द टूल सुनतो द वाजिबातो द मुस्तहब्बातो ख्याल पके साथा दी त इकामत द मुंज वई ची सरद टूल आदाबो मुस्तहब्बातो द वाजिबातो सरत मुंस अदा की ज सजदा लगोमा नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा संग लगवली ज़िच क़ियाम कोम लास पकम जे के एकदमा लास पकम जे के एकदम इमामुल अंबिया लास कम जे खौदियो ज़िच तकबीर तहरीम लास उचतोम सुमर बे उचतोम सा बची त पतश्ते ता बचे पदे पोकड़े दे कि सुमर बजलास उचते जबई सुमर उचतोम औ तबई सुमर उचते न द टोल शरायतो द आदाब ख्याल सातल चिकल इमाम मानज की उवाई समी अल्लाहु लिमन हमिदा दे माना दादा चे अल्लाह औरी हमद द अगचा चे सोक द अल्लाह हमद के चे द अल्लाह हमद सोक कई नो अल्लाह औरी दादा इमाम उई दे मुक्तदियान होता वही मुक्तदियानो अल्लाह स्तासो हमद औरी हमद उआए दा इमाम मुक्तदी तो हुई न पकार दावा चे इमाम उई चे समी अल्लाहु लिमन हमिदा न चे मुक्तदी खख कोले हुई चे रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द वाड़ टिक दी
حروف سیوا کیږي نو اجر سیوا کیږي چې ربنا ولکل حمد نو لک اجر خ سیوا شو ربنا لک الحمد چې مونږ وایو بالکل ټیک دی خو ولک الحمد اجر لګ نور سیوا شو نو هغه امام وی سمع الله لمن حمدا اے مقتدی اللہ ستا حمد اورید اللہ حمد بیان کا نو امام چې وګوري نو مقتدی سجدی لتلی مقتدی کا تو سجدی لتلی نو پکار داد چې دی امام مقتدی ویلې چې دا ماته امام اوی چې سمع الله لمن حمدا نو چې مقتدی خ قلار باندې ویلې چې ربنا ولک الحمد دا الله چې څوک حمد کوي نو الله اوري نو ربنا ولک الحمد الله ټول تعریفونه تعالی ردی ته د حمد قابل او ته د ستاینې قابل نو بیا وروسته وایه الله اکبر دې ته اقامت د منځ وي اقامت د منځ دې ته وي حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده مانځه کې وایي الحمدلله رب العالمین بیا پسې لږ ودرېږئ الحمدلله رب العالمین لگ وقف وکا تو چوئی الحمدلله رب العالمین رب العالمین وی حمدنی عبدی زما بندہ زما حمدوی چی تبیاوئی الرحمن الرحیم ادریگی رب العالمین وی اسنا علی عبدی زما بندہ زما سنوی للا چی بیاتوئی مالک یوم الدین اللہ وی مجدنی عبدی زما بندہ خو زما لوی بیان کرنا چې د قیامت واقدار الله دې زما لوی بیان کړله نو بیا دا بنده مانځه کې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وی دا آیات ټول د فرشتو ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وی اے فرشتو دا نیم آیات زما دی او نیم د دې بنده دی ایاک نعبد الله عبادت تعالی کو هو ایاک نستعین د امداد ستانه غواړو زمونږ حاجتوم دی عبادت پتالک و امداد بزمون کئی نو اللہ وی دا آیات نیم زما دے نیم زما دا بند دے دا تج سورہ فاتحہ وائے خود دا دی دا راز ندے زان ندے خبر کرے نو تی پا یو صابان دی زر زرو وائے نو نپکی دا حمد پتو لگی نپکی دا ثنا پتو لگی نپکی دا اللہ دا لویے پتو لگی نو چی تا او ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ وی دا نیم آیات زما دے نیم دا بند دے چی بیا توئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ پاک وی دا ټول زما د بند دے پدے کہ خو زما سنو نیغ لار را توخی د یہود د لار نمی بچ کی نہ نسواراو د لار نمی بچ کی د گمراہانو د لار نمی بچ کی نو اللہ وی هذا لعبدی دا آیات خو ټول زما د بندو دا خو ټول ځان له اوغوختو ناولنی درې آیاتونه د الله حمد شو دویم نیم شو او اخیرنه ټول د بنده شو نو چې وی کله بنده دا ختم کی کنا نو د الله د طرف نه आवाज وشي رب العالمین فرشتو ته وی هذا لعبدی دا آیات طول زما بنده دا پارو ولی عبدی ما سأل اے فرشتو زما بنده چی ما نسو اغوختل پا دی پاتحا کی اگا طول میں والا ورکلل چی تصیرف والدوالین وی نو اقامت دا منز دیتا وی چی دیسی منز وکا اللہ وی اقیم الصلاة بل سے اللہ وی لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا قیامت کے اللہ وی زب گورم چے عمل خیستہ چاکڑے دیر نا لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وی چے خیستہ عمل چاکڑے زب دا عمل خیستہ گورم زب دا منز وزن گورما چے منز خیستہ چاکڑے دانا چے دیر چاکڑی دی خیستہ چاکڑی دی دا عمل خیستہ والی لرب اعتباری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چندی اعلان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبنن دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخ کی گا نن بطیف چندہ دیر نو چندہ خدیر اوڑلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی عمر فاروقا سمر دیر اوڑی دی وی نیم میرا اوڑی دا و نیم می کور پریخ ٹول مال می نیم کڑے دیکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ ورطوائی
څومره دې راوړې ده؟ وی چې سوه مې ټول راوړي دي. کور دې څه پرېښي دي؟ وی الله او د الله رسول مې پرېښی دی. نو علما وایي په دې ځان پوه کوي مال تینا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کم وو. مال د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کم ټول یې وړو خو لګو، او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چنده ډیره راوړې وه. نو پکار ده چې نبی علیہ السلام اعلان داسې کړی وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نن میدان وګټو، ځکه چې کومه چنده یې وړې وه نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه ډیره وه. او نبی علیہ السلام اعلان وکوي نه میدان بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وګټو. مال کم وړو. علماوی وجه دا وه چې مال د کم و د هغه سیوا و، خو دې کې قرباني سیوا و او په هغې کې کم و. هغه نیم مال پرېښی و نیم یې وړی او ده خو ټول وړی و. نو زه 15 ورکوم خدا زما د مال نیمه ده، ته 1000 ورکوي خدا ستا د مال لسمه ده. نو لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله به ګوري چې عمل د چا ښایسته دی، د چا په عمل کې وزن ډیر دی، د چا په عمل کې قربانی ډیره ده، د چا مونږ د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق. نو اقیم الصلاة یو معنی د اقیم الصلاة دا ده چې داسې مونځ وکئ چې د ټولو آدابو سره، ټولو شرایطو سره، د ټولو سنتو سره مونځ وکئ. دې ته اقامت د مانځه وایي. دویمه معنی علما کوي د اقامت د مانځه وایي دې ته وایي چې په خپله مونځ کوي نو ستا چې څومره ماتخ اهل و عیال لی په هغوی مونځ وکړه. دې ته اقامت د مونځ وایي. ته مانځله ځې نوکر ته وایي تم مونځ وکړه، ته مونځ کوي بچي ته وایي تم مونځ وکړه، چې تم وکړي او په بچو دې مو کو. دې ته اقامت د مانځه وایي. مونځ دې قایم کو، قایم ستا په کور کې مونځ ودرېده، ستا اهل و عیال مونځ وکړو، نو ستا نه چې څومره ماتخ خلقي هغې ټولو ته وایي د مونځ خیال ساتئ. نو څنګه چې ته مونځ کوئ نو داسې وړو ته هم حکم کوه الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی تاسو ټول چې یې شپونکي یئ، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې به هر یو نه د خپل رعیت او د کنډک باره کې تپوس کیږي. څنګه چې د بیزو شپنکۍ خلق تی ماخام د خپلو بیزو تپوس کوي که نه کوي، نو دا ستاسو کنډک دی، د دې تاسو مشران یئ، د دې خپل اهل و عیال تپوس په د کور د مشر نه کیږي، د بچو تپوس په د پلار نه کیږي او د مور نه به کیږي. دا د دوی رعیت دی، دا د دوی ماتح دی، د دې به تپوس الله د دوی نه کوي. نو خپلو بچو ته حکم د مانځه کوئ چې 7 کالو ته ورسي. علما وایي د بچی په پلار اولنې حق دا دی چې دی به ورله نوم ښکلی ږدي، نوم به ورله صحیح ږدي. نوم کې د علماو سره مشوره کوئ، ښکلی نوم به درته وښي، ښکلي نومونه به درته وښي، سبا به ته خوشحاله یې. مونږ خو د چا نه د نوم پیسې خو نه الو چې نوم مې درله بچي له کېښود ماله به یې اوس پیسې راکوي. نه، نوم کې د علماو نه تپوس کوئ. حدیث مبارک کې راځي احب الاسماء پر ټولو نومونو کې غوره نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي. عبدالله عبدالرحمن دا غوره نومونه دي. بهر صورت نوم بچی له صحیح کې خودل دا د مور او پلار باندې د بچو یو حق جوړیږي. دا ولتا اولنې حق ضایع کو چې بچی له دې نوم غلط کې خود معنی غلطه ده. علما وایي د دې نوم د معنی اثر چې دی ګورې دا په بچو کې سبا بیا ښکاره کېږي. د دې نوم اثر وي اثر، نو بچو له ښکلی نوم د صحابي نوم ده، د پیغمبر نوم ده، د ائمه اربعو نومونه ده، د علمای دیوبند د مشرانو نومونه ولږ ده چې الله پکې سبا هغه اثرات ښکاره کړي. نو موږ لومبې حق د بچي ضایع کو نوم دو ته څه وایې ته څه وایې ته څه وایې یاره جي دا مې پلار خوښ کړی دا نوم به وسي ټیک ده. پلار ته وایي ستا خوښ دی خو د الله او د الله د رسول نه دی خوښ، نو څه وکړم ای به دغه به ولږدمه نه که نه وایي دا زما د بچي اولنې حق ضایع کېږي. پلاره نوم به هغه نوم ږدو چې د هغې معنی صحیح او هغې کې مونږ د علماو نه رهنمایي وایو. نو یو نوم صحیح کېښودل دا د اولاد حق دی په مور او پلار، او دا اکثر پلاران ضایع کی
بیا سبا سبا سر ټکی چې د نوم معنی وګوري نو د نوم معنی یې شریر چې د نوم معنی وګوري نو معنی یې جاهل ناپوه نو هغه به بیا څه د پوهې خاوند شي نوم یې وله یې شریر نو هغه به څه بیا د خیر خاوند شي نو اولنی حق د بچو دا دی چې نومونه وله صحیح دی دویم حق دا دی چې د اولاد به نیک تربیت کوي دا د بچی حق دی په پلار باندې نیک تربیت به د بچو کوي دا د بچو حق دی دا قتل روحانی دی روحانی د بچو روح چې دی هغه خلکو قتل کو تربیت غلط میلو شو د بچی د روح غذا لاړله باز دا لوی حق دی چې دا د پلارانو نزای شي د بچو حق چې هغه نیک تربیت ته قال الله قال الرسول به بچی ته خی دا د بچی حق دی ټیک د پلارا تعلیم پې کوا تعلیم خلاف نه یو خود تعلیم سره بچو ته قرآن خیا ډاکټري پې کوا خو د ډاکټرۍ سره ورته قرآن خیا دا د بچو حق دی حق دا تا ضایع کړی دی نن مونږ کې دی نه ډېره غټه بې پرواهي زمونږ نه کېږي چې مونږ په دې حواله د بچو خیال نه ساتو چا د بچی نه تپوس کړی بچیا تاله د قرآن ناظره درځي غلطه ده او که صحیح ده ته ناظره غلطه وای که صحیح وای که ته دا ناظره غلطه وای نو بچیا دا خو زمونږ دپاره ښه د وبال ذریعه جوړي تاله قرآن درځي ستا د مونځ الفاظ صحیح دي تا د بچی تربیت کړی دی نو د بچی تربیت ګورې دا د پلار حق دی دا د مور حق دی خو نه مور پروا کی او نه پلار پروا کی بایزید بوستامی رحمت الله علیه د پلار مړو مور کونډه و دا بچی پاتې شو دا د کونډې مور تربیت ته چې نن خلق بایزید بوستامی رحمت الله علیه یادي د دې په شا د یوې کونډې مور د هغې محنت او د تربیت سیله ده پلار مړ دی مور بار بار لګیا د بچی ته وایي تا به مدرسې ته داخلو تبوس استاد سره سبق تکینو استاد توای زما بچی تبا علم خی خو علب زما بچی کور ترا پریدی چې کله زما بچی علم مکمل خاون نشته دی او بچی بمیم کور ته نه را پریدي بچی سبق شروع کو یو ورځ استاد توای ز کور ته زما مور یادی استاد وی مور ما ته ویلو چې نه به را پریدي نو ډیر سبق ورته حواله کوي دی بدا زوت نه کی جلا بړل شي هغه سبق زوت کو وای ورو نو چې وای ورو سبق نو استاد سره بل چاره پاتې نشو نو ویزه زما بیا بچی راغې سبق وورو نو استاد ورته وی زلاړ شو خو بیا پټې مرازه اوس استاد اجازت ورکو خو کور کې یو بل استاد ناسته چې هغه مور ده زواب مور استاد هغه دا مدرسه ده دا عظیمه تربیتګاه ده دا اولنۍ مدرسه د بچی ګورې ړومبې تربیت یې ته وکه او بیا یې مونږ له راولېږه نو چې دې کور ته راغې نو ور یې وټکو مور اواز کوي څوک یې وی بایزیدي ما نو مور چې اواز اورېد نو پوه شوه چې دا خو زما هغه بچی دی بایزید دی که اوس کور ته نن راشي نو په سبق به اثر پرېوځي نو مور ورته وی کم بایزید یو بایزید خو زما بچی دی هغه خو نه ځکه چې هغه ته ما ویلي چې اله به راځي چې علم دې تکمیل ته ورسي نو هغه خو نه ته چېرته پردی څوک راغلی او زه پردو ته ور نه کولا بچی بار پوه شو چې مور زما په ملاقات خپه ده استاز اجازت ورکړی دی او مور ملاقات ته بچی پرې نه خود بچی واپس مدرسې ته هغه بچی او علم کو علم تکمیل ته ورسېدو او استاز ورله خپله پګړۍ په سر کړله او زه بچیا ستا علم مکمل دی کور ته ده چې کور ته راغې دروازه ټکۍ بایزیدي بوستامي تېنه جوړ شوی مور غږ ورکړي او دنده بچې ورغې بایزیدي بوستامي وردنده شو مور ورته وایي بچیا ته دغلته کښېنه اوبه در کوم چای در کوم ډوډۍ در کوم خو نن الله زما د عمرونو ارمان پوره کو نن د یوې کونډې مور د ارمانونو د ریجېدلو ورځ ده نو اودس وکړو په مصله باندې کېناستل دوه رکاته مونځ او د الله شکر ادا کړي او د الله نه دعا کوي چې الله مالا د بایزیدي بوستامي په شان بچی راکړو
نن خلق علاقه د بایزید په نوم باندې یادې د پشا د یوې کونډې مور کردار. نو دا د مور او پلار ذمہواری ده د اولاد صحیح تربیت کول. او دریم حق دا دی چې کله دا بچی بلوغ ته ورسیږي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي. چې کله بلوغ ته ورسیږي نو د واده بندوبست به ورله کوي. چې بالغان شي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي. دا د پلار حق دی. حدیث مبارک کې راځي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. څوک چې د نکاح طاقت لري هغه نکاحونه وکړي. طاقت څه ته وایي؟ مونږ خلق د طاقت عجیبه ترجمه کو. مونږ وایو کور لا نه دی لینټري شوی، ټایل لا پاتې دی ورګه، کمره کې لا ټایل نه دی لګېدلی، 15 لکه روپۍ نشته ده چې د هغې ورله فرنیچر وکمه، 15 لکه روپۍ نشته چې میلمانه پې اټینډ کمه. دا طاقت نه دی. ګورې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، چې دا الک روخ دی په وجود د بیبي په حقوقو ادا کولو باندې قادر دی. او دومره کوډګۍ یشته دی چې په هغې کې د بیبي سامان محفوظ کولی شي. یوه کمره لینټري شرط نه دی، یوه کمره شته چې د بیبي سامان پکې محفوظ کیږي. او د بیبي چې کم مهر دی د هغې په ادا کولو باندې قادر دی. او 2-3 ټیمه د ډوډۍ طاقت شته چې خپل او ځان له بیبي له ډوډۍ ورکولی شي. نو حدیث مبارک کې راځي فلیتزوج، د له واده وکړي. دا د پلار او مور حق دی. دې کې ورسره مرسته وکړي او د آرام او سکون حاصل کړي الیها د هغې سره. الله تبارک وتعالی وی تاسو پیدا کړلی د یو نفس نه او بیا د هغه نفس نه د هغه بیبي پیدا کړله د پاره د دې چې دی د دې خپلې بیبي سره آرام او سکون حاصل کی. علما وایي د دې آیات مبارکه یو مطلب دا دی چې د نفس واحده او زوجها نه مراد مطلق خاون او مطلق خزه دی. عام خاون او عام خزه پیدا کړلی تاسو د یو نفس نه. وجعل منها، نو چې پیدا کړلی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه د یو کس نه. وجعل منها او پیدا کو د جنسنا زوجها بیبی د اغا. نو عام خاون او عام خزت مراد دی، عام نارینا او عام زنانا. یعنی د هر سړی د پاره الله بیبی د اغا د جنس نه پیدا کړی دا. الله دا نفس پیدا کو بیا د اغی جنس نه د انسانانو د جنس نه د بیبي پیدا کړله. او یو قول دا دی چې د دین مراد د نفس نه مراد آدم علیه السلام دی او د زوجها نه مراد بیبي د آدم علیه السلام دا. او دا قول د جمهور مفسرینو دی. ګڼ مفسرین وایي چې د دین مراد آدم علیه السلام او د هغه بیبي دی. نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړلی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام دی. وجعل منها او پیدا کړله منها د دغه نفس نه زوجها بیبي د هغه. نو حوا علیہ السلام رب العالمین دا آدم علیہ السلام نا پیدا کړلا. نو اول رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا مختلف قسم خوری اغیر جمع کړلیو. اغا بیایتی نا خټه جوړه کړلا، بیا وچ شولا،
چې خټنګ پیدا کو نو رب العالمین تینا آدم علیہ السلام جوړ. بیا علماء وايي د هغه خټې نه لږه خټه پاتې شوله چې رب العالمین تینا آدم علیہ السلام جوړ کو نو د هغه خټې نه رب العالمین کجوره جوړه کړله چې کومه خټه د آدم علیہ السلام د خټې نه پاتې شوله هغه خټې نه الله کجوره جوړه کړله. نو ځکه دې کجوري ته وس عربی کې عامه وي. عامه په عربی کې د سړي د پلار خور ته وي. یو د مور خوري هغې ته خاله وي ترور. یو د پلار خوري هغم تروري خو هغې ته عربی کې عامه وي. عامه د پلار خور او خاله د مور خور. نو دې کجوري ته ځکه عامه وي چې دا زمونږ او ستاسو ترور ده. دا د آدم علیہ السلام نه خټه پاتې شول او د هغې نه الله کجوره جوړه کړله. نو کجوره زمونږ او ستاسو د پلار خور ده، دا زمونږ ترور ده. ځکه دا کجوره فطرتي طور د هر چا خوښي. دې سره زمونږ هغه رشته د تروروالی پرته ده. نو دا زمونږ ترور ده ځکه عربی کې دې ته عامه وي کجوري ته. ځکه ور سره زمونږ فطرتي بینی کجوره د هر چا خوښي. چې کله آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کو نو علماء وی آدم علیہ السلام خپو جنت تے او آدم علیہ السلام خپا دے. رب العالمین آدم علیہ السلام تو وی ولی خپای. آدم علیہ السلام ورتوی یوازی ملګری می نشته دی. نو رب العالمین پی پرکاری راوستلا چې آدم علیہ السلام پاسیدو پرکارینا برابریدو. نو رب العالمین تی حوا علیہ السلام پیدا کړی و. دای د ضلع ایسر نه پیدا شول د چپی پختای نه حوا علیہ السلام جوړه کړی. دی وجنا علماء وی دا د ضلع ایسر نه پیدا ده. دا پختای چی دا کګی کګا. نو حدیث مبارک کې راځي په دې خزه کې بم سن سکوګواله یي کته مکمل سیده کوي نو سیده بینه کې خو ماته وای کی. دا بالکل نه سیده کیږي. دې کې هغه کوګواله وي دا د ضلع ایسر نه پیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دوالو جہانو سردار فرمائی وی پیدت نا اخلاو دا لگ دیر کوگوالے ببکی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. نو آدم علیہ السلام رب العالمین دا خور نا پیدا کو او حوا علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه پیدا کړله. نو دا فطرت تی چې یو کس د کم سیز نه جوړي د هغې سره به یې مینه وي. دا پلار امور ولې د سړي ډېر خوښي ولې د ده د پلار نه ښکلي سپین روبي په دې کلي کې نه دي. خدای د هغې نه پیدا دی ځکه یې ورسره مینه ده که نه. مور ولې خوږه ده خدای تی پیدا دی که نه. نو د آدم علیہ السلام اصل خور شولا. نو د نارینه اصل خور ده او د ښځې اصل نارینه دی. ځکه بیبي حوا د آدم علیہ السلام نه پیدا. نو د دې وجې نه د سړي به ډېره مینه د پټو سره وي د جیدادونو سره یې ډېره مینه وي. د اصل خوره ده دی د خورې نه پیدا دی. او د بیبي به ډېر محبت د خاون سره وي ځکه د دې اصل دا دی. او د نارینه اصل هغه خوره ده. نو تاسو لیدی نه سړی کو هر څومره بوډا شي خو د پټي پوله تې خطا کېږي چېرته وایي مونځ رانه ګډوډ کېږي مولي صاحب نو څه چل وکړمه. مونږ وایو زه څومره چې ویلی شي نو هغه وایه نو پوله تې نه خطا کېږي او مونځ تې ګډوډ کېږي.
دا چې مو نو دا ولې دا د اصل چې دی دا خوره ده نو د ده به فطرتي طور د دې سره مینې ادي بیبیانو نه تپوسو کې دي ته د خپلو پټو پتم نه چې زمونږ پټي څومره دي څومره جایداد خو دی نه په دې کې انټرس علي دا خاون ورته د ټولې دنیا بادشاه ښکاري نه ټول نظر د ښځې چې هغه په خاوني د ده نه تاویږي او د سړي ټول نظر چې دی هغه په جایداد او په پټو کې پروت نو ځکه د نارینه اصل چې دی هغه خوره وه او د بیبي اصل چې دی هغه چې دی هغه نارینه دی دې وجې نه علما وایي هم وی د بیبي مینه به د خاوند د مینې نه سیوی ځکه د دې اصل دا خاون او نارینه دی او د سړي مینه به د پټي سره ډېره وي دی به په جایداد باندې ډېر مین وي ځکه چې د اصل چې دی هغه خوره ده نو رب العالمین آدم علیه السلام د خورې نه پیدا کو خپو نو رب العالمین ورله جنت کی بیبیم پیدا کړل وجعل منها زوجها الله پیدا کړل د دنا د دې نفسنا زوجها بیبی د اغه بیبی تینا پیدا کړل لیسکن الیها د پاره د دې چې د آرام حاصل کی الیها د دې بیبی سره نو علما وایي د بیبی اصل مقصد چې دی هغه آرام او سکون دی چې خاون زندگی به د آرام او د چین او د سکون شي دا اصل مقصد دی د بیبی چې خاون ته به آرام او چین او سکون رسیږي مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا حکیم الامت دی بہترین عالم تیر شوی حکیم الامت د امت ډاکټر دی ډاکټر اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وایي چې یو سړی واده شته دی او دته سکون نشته دی نو دې ځان له د بل واده تعالی شو کی ځکه د بیبي مقصد چې دی هغه نه دی پوره شوی د بیبي مقصد د خاوند د بیبي نه دا دی چې دته به سکون راځي او دته سکون او آرام نه دی راغلی نو دې ځان له بل ځای بله بیبي تالاش کی چې دې کې سکون نشته دی به ستړی دته به تکلیفي خو چې کله دې کور ته راشي نو دته به آرام او راحت او سکون راشي نو نن سبا معامله لږه الټه شوې ده وجه دا ده چې خاون کور ته راشي او کینی نو بیبي ورته ړومبې د ټینشن هغه خبرې وکړي چې کوم جنګونه منګونه شوي یا سوړه مالګه مساله کور نه نو ړومبې ورته هغه خبرې وکړي نو دی که لږ ستړی نو ښه هغه ټینشن سیوا شي ښه ورته ټینشن سیوا شي نو دا خبرې پکار دی خدا لک په قلاره پکار دی اول د هغه د چای د اوبو غور پکار دی د هغه د آرام غور پکار دی اول د هغه نه تپوس پکار دی بار خود ته څه تکلیف نه دی رسېدلی څه ټینشن خود ته نه دی رسېدلی د هغې نه پس د ته خبره کول پکار دی حدیث مبارک کې راځي وایي دا د جنتي ښځې صفت دی چې کله ورته خاون نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاون ورته نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دته به آرام او سکون راشي نو د ښځې مقصد هم دا دی لیسکن الیها چې دته سکون راشي چې کله د کور ته راشي نو دته به آرام او سکون راشي علما وایي چې ښځه واده شوي لا نه نو په دې باندې ړومبې حق د مور او پلار دی خو چې کله د دې واده وشو نو په دې باندې ړومبې حق اوس د خاوند دی د مور او پلار حق وروستو دی د خاوند حق مقدم دی په دې ښځه باندې او د دې نه به د خاوند د حق تپوس هم کېږي علما وایي قیامت کې به د ښځې نه د ټولو نه ړومبې تپوس د څه کېږي عن صلاتها د مانځه په باره کې به تې اول تپوس کېږي د ښځې نه نو زنانو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ
دې کې سمجوتی د چا سره مکوئ، م د وړوکي سره او م د خوراک او د کور کار دا د مونځ سره م برابروئ. د فرض مونځ تپوس په در نړومبې کیږي، نه دی دا خاون خلاصولی شي او نه دی دا بچی خلاصولی شي چې کله د فرض مونځ مطالبه در نه اول وشي. د ټولو نړومبې به د فرض مونځ مطالبه چې ده هغه د ښځې نه کیږي. نو فرض منځونو کې ډیر کوشش کوئ. اکثر زنانه منځ کوي خو بیټې مې کوي، پته ورته نه په ټیم باندې خپل منځونه کوئ چې اذان وشي وخت داخل شي وایي ړومبې به منځ کوم او بیا به د کور نور کار کوم، ځکه ما نه به الله قیامت کې ړومبې د منځ تپوس کوي. او چې د منځ د تپوس نه فارغه شي نو دویم تپوس چې دی عن بعلها هغه بیا د خاون دی. دویم تپوس په ورځ د محشر د بیبی نه هغه به د خاون په باره کې تپوس کی. مانزه پسې متصل عن بعلها د خاون باره کې به الله تپوس کوي. د دې نه بله غټه خبره شته دی، علما وایي احادیث مبارکو کې راځي چې د خاون اجازت نه نو ښځه به نفلي روژه نه نیسي چې د خاون اجازت ورته نه. لیسکن الیها د پاره د دې چې دته سکون حاصل شي. دا بیبی مولدی د پاره پیدا کړل. نو د واده مقصد چې دی هغه عفت دی، هغه پاک دامنی ده، هغه سکون دی. د دې علما وایي چې واده سړی کوي نو نیت تدا کی چې ما ته به پاک دامنی حاصل شي، ما ته به حیا حاصل شي، ما کې به عفت او پاک دامنی پیدا شي. نیت د واده دا پکار دی. نو خلق سوای مالدار ځای کې کوم وایي چې لږ غوړ شو ورسره وایي وی مالدار دی چې مونږ ورسره لږ مالدار شو. حدیث مبارک کې راځي چې چا په دې نیت واده وکړ چې دا مالدار دی زه به ورسره مالدار شم، ویلی به ښه غریب شي. دا نیت په نه کوي په واده کې. واده کې به نیت د عفت او د پاک دامنۍ کوي. نو لیسکن الیها د پاره د دې چې د آرام حاصل کی د هغې سره. فلما تغشاها نو هر کله چې هم بستری وکړله آدم علیه السلام ها د دې خپلې بیبي سره، او یا کتینا مراد عام خاون او ښځه شي نو کله چې خاون هم بستری وکړله د خپلې بیبي سره، حملت حملا خفیفا نو دا حامل شولا په حمل سپک سره. الله حمل راوستو په ګیډه باندې، دا اوس اولنې حمل دی، پتم نشته دی. نو اول کې لا حمل سپک دی نو فمرت به نو دا به ګرځېدله را ګرځېدله به د دغې حمل سره، یعنی سپکو نو ګرځېدو را ګرځېدو کې به ورته تکلیف نه و، ابتدایي دور یو. فلما اسقلت نو هر کله چې درنه شوله د حمل ورځې ډېرې شولې نو درنه شوله، دا مور ته څومره تکلیفي. بیا سبا دا بچے د دې مور نافرمانی او دې مور ته کنزل کی او دې مور ته وای تا ما د پاره سکړی دی وی تا ما د پاره سکړی دی. فلما اسقلت دعوا الله نو کله چې دا درنشولا دعوا الله نو سوالو کو دې دواړو ربهما د خپل ربنا. زکا چې دا اولنې حملونو دي ته خو پته نه وه سب پیدا کی، ناری نبی زنا نبی سب یی، نیمگڑے بی پورا بی بدبخت بی نیک بخت بی سم عمل با پیخیگی مخیتا. نو دعو اللہ ربهما نو دی دوارو دعا اکڑلا سوالی اکو دخپل ربنا ویلا ان آتیتنا صالحا کچریتا منتراکو قسم دے کچری تارا کو منگت صالحن روغ رمٹ بچے درا ترا کو لنکونن من الشاکرین
نو خامخا بمونږ د شکر گزار بندیانو نشو کتا مونږ له یو روغ سالم بچی راک نو مونږ به الله ستا ډیر شکر ادا کو. نو علما وایي چې کلم بی بی حامله شي نو ښځه او خاوند دې دعا غواړي څه پته لګي څه به پیدا کی او الله تمام روغ بچی راکي څه پته لګي که نا تمام بچی پیدا شي نو دې دا لکه او د جینۍ په فکر کې دی دا دعا کو الله روغ راکي تمام راکي د انسان نه انسان پیدا کی دل دی اللہ کو روغ بچے دے راکو سالم لنکونن من الشاکرین نمونگ بخامخا د شکر گزارو نشو. دے دوران کے دا اللہ نے دعا اکڑا فرمائی هو الذی خلقکم اللہ اغزات تے چی پیدا کریے تاسو من نفس واحدہ دا یو نفسنا وجعل منها پیدای کد دغ نفسنا زوجها بی بی دا اغا لیسکن الیها دا پارد دی چی آرام حاصل کی الیها دا اغی سرا فلما تغشاها نکل چی دهم بستری اکڑل دا اغی سرا حملت حملا خفیفا نو حامل شولا پا حمل سپک سرا فمرد به نو گرزید لرا گرزید با به ددغ حمل سرا فلما اسقلت نو هر کلچ درنش ولا دعو اللہ نو سوال اکو دا اللہ نا ربهما چی اے رب زمونگا لئن آتیتنا چی قسم دے کتارا کو منگتا صالحنو روغ رمٹ بچے لنکونن من الشاکرین نو خام خامون بشود شکر گزارونا.